Sajjan happens to be the only person in this whole Me Too journey who actually accepted that what he did was wrong and he apologized. If we are looking at a solution or like if we are trying to move ahead in this whole Me Too situation that we have, not just in the industry, just generally I'm saying, like, you know, നമ്മൾ ഈ കൺസെൻറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളതും വർക്ക് സ്പേസ് എന്താണെന്നുള്ളതും ഒക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഐ തിങ്ക് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ പെർപെട്രേറ്റേഴ്സ് ദാറ്റ് യു നോ ഓക്കെ ദർ ഇസ് സംതിങ് റോങ് ഹിയർ എന്നുള്ളത് ഇതുവരെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. They've all countersued or, you know, said nothing has happened, completely invalidated the experience of the survivors. ആ ഒരു സ്പേസിൽ ആദ്യമായിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് somebody came forward and was like, okay, sorry, what I did was wrong. പക്ഷെ I am nobody to forgive him. അതും കൂടെ ഞാനിവിടെ I have to add, because I was not the one who was affected. I think the survivors have the final say in that. But I'm just saying that in the larger scheme of things, I think this is a step ahead. That is just a step ahead in the space. But primarily it's because I'm selfish. I think in between all the fights that I'm fighting, I also need work as an artist. That was my primary reason. നേരത്തെ അറിയായിരുന്നു or like I knew. And we have spoken about it. I've spoken about it to him. And അതിന് മുന്നേ തന്നെ he had apologized and ന്യൂസ് മിനിറ്റാണ് അത് കവർ ചെയ്തത്. സോ എനിക്ക് ആ സൈഡ് എനിക്ക് എൻ്റെ ഫുൾ സൈഡ് എനിക്കറിയാം. ആൻഡ് ലൈക്ക് യു നോ വാട്ട് എൽസ് if the survivors wanted to file a case, they would have done that. But they wanted an apology, and that is something that he gave എന്നുള്ളത് is not the end all of the problem. But again, I'm selfish. അപ്പോളജൈസ് ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ റിമ അഭിനയിക്കുമായിരുന്നു ഈ സിനിമയിൽ? Then it would have been very, very different, I guess. അതൊരു വേറെ ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ I know that somebody has done something and it's out in the open. പക്ഷേ I know 1,000 stories that is not out in the open. അപ്പം ഞാൻ അവരെല്ലാവരുമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കാന്ന് പറയണത് റൈറ്റ് നൗ അതിനൊരു പോസിബിലിറ്റി പോലുമില്ല. I know so many stories. What do I do? I can't create my own industry at this point of time. I have to figure out work and I have to move forward. അതെ, നല്ല മനുഷ്യരുടെ കൂടെ മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതായത് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. I don't think I'm in that kind of a powerful privileged situation as of now. I think I'm one of the marginalized or like the ones that are being isolated and singled out. ആ സ്പേസിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. പക്ഷേ നാളെ ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു പടം ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കും, or if I'm producing a film, I can definitely say that, okay, I don't want to work with this person. I can find another person to replace him easily. But as an actor, I think we are completely powerless. As a female actor, I'm non-existent. So yeah. But I do understand that I had a certain responsibility. അതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയാം. And I'm guilty. And again, I'm selfish. I really need work. And yes. ഇപ്പോൾ റിമ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് എടുക്കുമ്പോൾ യൂഷ്വലി ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ലുക്ക് അപ്പ് ടു യു. അങ്ങനത്തെ സമയത്ത് അതേപോലെ തന്നെ പുറത്ത് ഒരു വിഷ്യസ് അറ്റാക്കിനുള്ള ഒരു സാധ്യതയും കൂടെയാണ് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത്. സോ വെരി യു കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് ദാറ്റ്? അതിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ആലോചിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ തീരുമാനം എടുക്കുക? ബിക്കോസ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ ഈ ഞങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ മാത്രമാണല്ലോ ഇതിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത്. വേറെ ആർക്കും ഇതിൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇല്ലല്ലോ. അതായത് ഞങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ആളുകൾ, ബാക്കി എല്ലാവർക്കും എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാലോ. ഞങ്ങൾ മാത്രമല്ലേ ആൻസറബിൾ ഉള്ളൂ ഇവിടെ. ഞങ്ങൾ മാത്രമേ സ്കാനറിലുള്ളൂ. ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ പ്രശ്നങ്ങൾ, അതായത് ഞങ്ങൾ എന്തോ ഉണ്ടാക്കി പറയുന്നതാണല്ലോ ഇതൊക്കെ. ഇറ്റ് ഓൾ കംസ് ബാക്ക് ടു അസ്. അപ്പോൾ അത്രയും വലിയൊരു എന്താ പറയുക റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഞങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ചുമക്കണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. When I live in an utopian world where everybody is speaking up, everybody is making this decision, there I will put my part in. ഇത് എൻ്റെ മാത്രം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. പക്ഷേ എൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉള്ളത് എന്താണെന്നും എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം. ദാറ്റ് ഐ തിങ്ക് ഐ ഹാവ് ഡൺ അറ്റ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ഇൻ മൈ ലൈഫ് ആൻഡ് ഐ വിൽ കണ്ടിന്യൂ ഡൂയിങ് ദാറ്റ്. ഇതൊരു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണോ, ഒരു ലെസൺ ലേൺഡ് ആണോ? അത് ഒരു 2020 റിമ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇത് ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞതിൽ കുറച്ചൊരു പ്രാഗ്മാറ്റിസം കൂടിയുണ്ട്.
ഐ നീഡ് വർക്ക് എന്നുള്ള റിയലൈസേഷൻ? അത് റിയാലിറ്റിയാണ്. ഭയങ്കരമായ പ്രാഗ്മാറ്റിസം ഒന്നുമില്ല. ഇറ്റ്സ് വെരി ബേസിക്. ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് വർക്ക്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഐ എം ലുക്കിംഗ് അറ്റ് എൻ ഇൻഡസ്ട്രി വെർ ഐ നോ സോ മെനി പീപ്പിൾ who have so many charges. ഇപ്പോൾ അലൻഷറിന് അഗൻസ്റ്റ് ചാർജസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത വർഷമാണ് അവർക്ക് സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടിയത്. സോ ഒരു ഹോൾ മെഷീനറി ഇങ്ങനെ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞങ്ങൾ മാത്രം ഉത്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് നോട്ട്. Very difficult to be like your activist and an artist, like take it together. No, I think it's actually very, very connected. I think it is because I'm an artist and it is because we are creating another new space that we have to go through all these challenges. എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. I would have just stuck to everything and just lived my life and like അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്പേസിലല്ല നമ്മൾ. It's always about new creation, changes, challenges, moving forward. അതാണല്ലോ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇമാജിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ പുതിയൊരു സ്പേസ് ആസ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കത് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് വി ആർ ലെഫ്റ്റ് വിത്ത് നത്തിങ് എൽസ്. പക്ഷേ we exist in this space, in this void where this is the norms now. We have to work with that as well. അല്ലെങ്കിൽ it's very easy for them to sideline us and we are nowhere and we are powerless. We don't have a stage anymore. We don't have a platform anymore to speak. I don't want to be there as well. So the last few years അത്യാവശ്യം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വളരെ പ്രോമിനന്റ് ആയി നിന്നിരുന്ന ഒരു ആക്ട്രസിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ അവസരങ്ങളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലുണ്ട്. So how did you deal with that phase and how did you like try to create your own space? Yeah, so I was just very, very lucky to have Mamangam. എനിക്ക് എൻ്റെതായ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു where only I have to decide what needs to be done. Like പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. ദ ഇൻഡസ്ട്രി ഫങ്ഷൻസ് വെരി ഡിഫറെൻ്റ്ലി, റൈറ്റ്? പക്ഷെ മാമാങ്കത്തിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൻഡ് ഐ എം വെരി, വെരി ലക്കി ടു ഹാവ് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ എ ടീം who have been with me for 10-12 years and I think they really held me together. I always maintain that people the relationships I've made have always held me together and ഈ കേസിൽ ഈ ടീം എൻ്റെ കൂടെ 12 years ആയി. ഇവർ ഓൾമോസ്റ്റ് 10 to 12 years ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് മിക്ക ആളുകളും. I think especially after COVID when we were all like എല്ലാവരും entertainment industry was hit so badly at that time. No shows, nothing was happening. Appa we came together and we did this production called Netha and I think ഞാനത് ഇങ്ങനെ ലൈക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ സ്റ്റക്ക് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റിൽ ലൈക്ക് ഡാം ലൈക്ക് നമ്മൾ വി സ്റ്റാർട്ട് ഫ്ലോയിങ് അഗൈൻ എന്ന് പറയില്ലേ, അങ്ങനെ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് റിലീസായിരുന്നു എനിക്ക് നെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേജ് ചെയ്യാൻ കിട്ടിയ അവസരം. അതിൽ ഞങ്ങൾ ഫ്രം സ്ക്രാച്ച് എല്ലാ രീതിയിലും everything we made from scratch because it's a contemporary language which we have drawn from classical and folk. പക്ഷേ we have created every single step that we have used in that choreography. It's not like it's not like classical dance which already has an idiom where like mudragal in means this അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ലല്ലോ. It's very theatrical, it's very physical theatre. അപ്പോൾ കോസ്റ്റ്യൂമിലാണെങ്കിലും ആർട്ടിലാണെങ്കിലും ലൈറ്റിങ്ങിലും ഒക്കെ ലൈക്ക് ഇറ്റ് വാസ് ദാറ്റ് വാട്ട് സച്ച് എ റിലീസ് ഇറ്റ് വാസ്. അപ്പോൾ അതെൻ്റെ ഭാഗ്യമാണ്, എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ എത്ര പേർക്ക് അത് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ആൻഡ് ഐ നോ എ ലോട്ട് ഓഫ് us have gone through severe lows and like depressive stages but I think that is generally the case with artists. I think we are all very insecure because of the instability that comes with the kind of industry and workspace that we deal with. Yeah, but this was very like because we were all working at that time. Suddenly like there are no scripts, there are nobody approaching you. There's like people would namla കാണുമ്പോൾ മാറി നടക്കുക അങ്ങനത്തെ like from the community and fraternity that you belong to. That was quite hard for some time. അത് എന്താ റീസൺസ് എന്തായിരുന്നു റിമ? ലൈക്ക് റിമയുടെ മാരേജിന് ശേഷമാണ് WCC കൂടിയാണോ റീസൺ? ഇത് രണ്ടും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. I know producers who say WCC ഉള്ള പെണ്ണുങ്ങളുടെ കൂടെ സിനിമ ചെയ്യില്ല, സ്ത്രീകളുടെ കൂടെ സിനിമ ചെയ്യില്ല എന്ന് വളരെ ബ്ലേറ്റന്റ് ആയിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞവരുണ്ട്.
എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് കഥ പറഞ്ഞ് ഡയറക്ടേഴ്സ് എല്ലാം സെറ്റായി പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ ഇഫ് യു ചേഞ്ച് ഹെർ വിൽ ഡു ദ ഫിലിം എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ്, ദാറ്റ്സ് വെരി 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 കോമൺ.